देश विदेश ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ BGSY ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। आओ उन्होंने नाल विशेष गलबात करते हैं। वीर बलविंदर सिंह जी, आप जी का साढ़े चैनल BGSY ते बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, किस तरह का चल रहा है रुझान? आप जी जार कंपेन वास्ते जा रहे हो, संगतां दे नाल मिल रहे हो, आप जी RTI एक्टिविस्ट भी रहे हो, तो संगतां दा अगों किस तरीके का रिस्पॉन्स आप जी नूं इस इलैक्शन दे विच जिहड़ा है वो दिखाई दे रहा है? गुरमीत जी, मैं समझना जिन्ना मैं सोचा उस तो किधरे वध रिस्पॉन्स मैं संगतां चों मिल रहा है जी, क्योंकि सानू एक प्लस पॉइंट तो यह है, सानू किसी के घर जाके ਜਾਂ ਨਾਲ 10-15-20 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, RTI ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ है। तो ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, ठीक चल रही है, बड़ी कंपेन बहुत अच्छी चल रही है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है जी। वीर जी, आप जी RTI एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, आप जी उस पासे रह के भी जड़ी है वो समाज की सेवा जड़ी है कर सकते सो, बेहतरी भलाई दे काम कर सकते सो, आवाज़ जड़ी है बुलंद कर सकते सो। फिर की कारण सी कि आप जी RTI एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद आप जी ने पर्टिकुलर तौर के उपर इस खेतर नूं चुनिया कि नहीं, मैनू भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलैक्शन दे विच जिहड़ा है वो बतौर उम्मीदवार उतरना चाहिए, तो इस पासे धार्मिक खेतर दे विच भी मैनू जो है अपन सेवावां देनियां चाहिए, इसका कारण की है? गुरमीत जी, मैं छोटे होंदे तो असीं जदों ते समाज ते गुरपुरब करन जांदे सी ना, गुरपुरब दे गुरु नानक साहब दे गुरपुरब ते गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाशपुर ते जद महारानी चंद कौर दी समाज ते जांदे सी, छोटे होंदे असीं देखते सी, उसले असीं भी जयकार छड्डदे हुंदे सी इक गल ते जी। जब प्रबंधक ढांचे के प्रबंधन उत्थे बैठ के ना रेजोल्यूशन पढ़ते सी, तो रेजोल्यूशन में कुछ सिखां नूं रिलेटेड कोई डिमांड्स रखियां जांदियां सी, तो जब असीं देखते सी उहदे फिर संगत कोलों प्रवानगी ली जाती सी, भाई साध संगत जी ये साडियां डिमांड्स हैं, ये असीं सरकार नूं पेश करन जा रहे हैं, तो तुहाडी प्रवानगी चाहते हैं। असीं भी लिखे हुंदे थल्लों बड़े जज्बाती हो के जयकारा छड्डदे सी, 5 जयकारे छड्डे जांदे सी, अगले साल फिर देखते सी, तो असीं खुश हुंदे सी शायद जो गल्लां ने कहीआं ना साडा भी भविख किधरे सवार देणगियां, कौम का भविख सवारनगियां। लेकिन अगले साल शायद वो जो रेजोल्यूशन सी वो नहीं सी लभदा, कुछ होर नवीं मंगां आ जांदियां सन। फिर जद जो वड्डे होंदे गए असें महसूस किया कि जो डिमांड एक बार रखदियां उहदे च कोई पूरी नहीं होंदी, अगली बार रेजोल्यूशन नवां बना लैंदे हैं। तो उत्थों जाके काफ़ी हैरानी होंदी सी भी नहीं, साडी कौम दे नाल एक बड़ा मजाक किया जा रहा है, साडे बच्चों के फ्यूचर के लिए इस कमेटियां जिहड़ियां बंदियां दे हैं ये कह के भी असीं सिख कौम नूं नुमाइंदगी भी देंगे। एक मैं गल क्लीयर करना संगतां कि ये सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही नहीं है, क्योंकि साडे कोल जब तक कोई इलैक्टेड पार्टी नहीं है तो ये इन्हां दा बहुत वड्डा रोल बन जाता है। सरकार दे नाल जद कोई अपनी डिमांड दी रखनी है वो कमेटियां रखदियां हैं, क्योंकि साडे कोल कोई MLA MP नहीं है, यही साडा एक मिनी पार्लीमेंट होंदियां जी। लेकिन देखने च आया स्वयं सियासी अखाड़ा बना के रख छड्डदे हैं स्टेजां नूं, बड़े 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 मंत्रियों बुलाएंगे, बड़े बड़े अच्छे गवर्नर बुलाएंगे, ठीक है, असीं ये भी नहीं कहते सरकार दे विच रहिंदे, अगर समाज च रहिंदे हैं इन्हां लोकां दे नाल भी मिलवर्तन रखना पैंदा है। लेकिन असीं इक्को गल इन्हां शुरू तो कहंदे आए भाई जिस शख्स नूं तुसीं बुला के हांडर करन लगे हो, उन्होंने सुरपाव देण लगे हो, उन्होंने सिरी साहब भेंट करदे हो, संगत नूं ये तो दस दिया करो कि इस बंदे दी सिख कौम के प्रति कंट्रीब्यूशन की है, क्या इसने सिख कौम का कोई काम किया है, तो 10 बार इस सुरपाव दो, असीं सानूं खुशी होगी। लेकिन जिस शख्स ने, अगर किसी शख्स ने, किसी मिनिस्टर ने कौम ने 10 साल की कमिटमेंट की है कि असीं इत्थे बंदा सिंह बहादुर स्टैचू लगावांगे, और स्टैचू नहीं लगा सकिया, अगर तुसीं ऐसे शख्स को भी बुला के उत्थे हांडर करोगे तो फिर कौम दी नाराज़गियां वधणगियां। ये बड़ियां चीज़ां ऐसियां सन, इन्हां लोकां दे होंदियां पंजाबी साडे तो खत्म हो गई, इन्हां लोकां दे होंदियां साडे नाल साडे ककारां दे सवाल चुके गए, तो किधरे ना किधरे लगता सी बाहर बैठ के कमेटी जो काम में किते ने शायद कमेटी वाले ने नहीं किते। अगर किसी फुर्सत होई मैं तुहानूं दसांगा, जो मेरे को डिटेलां भेजियां, जो मेरे को फाइलां भेजियां, एक एक फाइल तुहानूं दसां जो जो केसिस असां किते। तो इस करके कुछ संगत ने आके मजबूर किया, क्योंकि बाहर
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੋ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਗੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 30-35 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ PSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ LG ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਰੋਪੇ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DGPC ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 21 ਲੋਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੀ 21 ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 17 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 'ਚ ਦੋ FIR ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕੁਇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ DGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਜੀ, 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। 200 ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਚਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 5-5 ਸਾਲ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ,
ਭਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 10 ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਜੋਗਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, 89 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਵੀਰ ਜੀ। 2019 ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤਲਵਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ 3.5 ਲੱਖ 3,70,000 ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ 2014 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 8,70,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ RTI ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਸੀ ਗਿਆ। ਰਿਆਸੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ DC ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। 89 ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਰੇ। ਜੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ GAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਰ 14 ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸ ਧੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 4 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। LG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, DC ਰਜੌਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਕੂਲੋਂ TC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਆ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਬੱਚਾ ਹੈ, 4999 ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ
जो है वो संगतां ने चुन के अगे भेजना है, क्योंकि वोट असी करनी है तो ये साडा दायित्व है, साडा फर्ज बन जाता कि असी उन्होंने लोगों को चुन के अगे भेजीए जिहड़ा पंथ का दर्द रखने वाले ने। वीर जी आप जी नूं एक सवाल है कि अज सब तो वड्डा एक वाद विवाद बनया नौजवानों का, एक सवाल है वो ये है मूल नानक शाही कैलेंडर में लैके जिहड़ा 2003 दे विच अकाल तख्त साहब तो प्रवानित होया सी और 2010 दे तक वो चलिया, उस तो बाद 7 साल के बाद कतल कर दिता गया। साढ़े इत्थे डिस्ट्रिक्ट कमेटी दे विच भी जम्मू दे विच भी लागू किया गया। जो पिछली वारी इलैक्शन लड़ी तो चोण मैनीफेस्टो दे विच सी कि भाई इसनूं असीं लागू करांगे, जिहड़ी धीर इस समय कमेटी चला रही सी असीं लागू करांगे, उसनूं लागू किया। फिर उस तो बाद उसका दोबारा कतल कर दिता गया। फिर अपने फायदिਆਂ वास्ते जिसले जरूरत सी उसनूं लागू कर दिंदे सन, जिस वेले अपना मतलब निकल जाता फिर उसनूं कतल कर दिंदे सन। तुहाडा इस पार्टिकुलर मूल नानक शाही कैलेंडर के उपर, क्योंकि अज तकरीबन 70% संगतां ते नौजवानों की जिहड़ी डिमांड है मूल नानक शाही कैलेंडर ते साडी वखरी हासती ते होण दा सूचक है। इस दे उपर आप जी का स्टैंड की है? अगर आप जी जितते हो, कल कामयाबी मिलती है, आप जी इलैक्ट होकर जाते हो, तो की मूल नानक शाही कैलेंडर नूं तुसीं लागू करवाओगे? इस दे उपर आवाज़ बुलंद करोगे जिहड़ा ये दर्शक जानना चाहते हैं? देखो असीं काफ़ी देर तो इन्हां चीज़ों ते दिख रहे हैं भी असीं जम्मू कश्मीर के वाद विवादां 'ਚ फस गए हाँ, कौम दे विच पाटो तार पै गई है। असीं जत्थेदार साहब भी पिछले जम्मू भी पहले 1-2 बारी उन्होंने विजिट की जम्मू की, उत्थे भी सारियां संस्थावां नूं मिलियां भाई इस दे बारे कुछ करो। मूल नानक शाही पहले मैं भी समाज ते गुरुपुरब ते स्टेज तो बोलदे गल कही सी जत्थेदार साहब नूं भाई अकाल तख्त साडा सुप्रीम है, ठीक है, सानूं डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन हो सकते हैं, लेकिन असीं गल कहने कि असीं ओपनली अकाल तख्त साहब नूं किस किस्म का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते क्योंकि साडी एक सुप्रीम संस्था है। लेकिन डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन सानूं अकाल तख्त दे जत्थेदार साहब नाल कई वारी हो सकते हैं। उन्होंने असां ये गल अपील की सी भाई ये गल तो सानूं अगर संगत नूं दसी जाए भाई अगर एक कैलेंडर लागू किया सी, मैं सुनता आम 2-4 दिनों फैसला नहीं सी किया गया, इसनूं बनाउण दे लई कई साल लगे सी। अगर कई साल की जदोजहद के बाद स्टडी के बाद बड़े रिसर्च स्कॉलर बैठ के उन्होंने अगर एक बनाया सी तो कमेटी ने पहले लागू क्यों किया, अगर किया तो फिर बंद क्यों किया, अगर बंद किया फिर कम से कम संगत नूं दसदी भाई ये फायदे की सन, ये नुकसान की सन, बिना संगत नूं दसन दे पहले तुसां उत्थे बुला के लोगों को बुला के बड़ा बड़ा इकट्ठ करके तुसीं लोगों को प्रवानगी लई तो लागू किया, लेकिन जब खत्म कर लगे तो फिर तुसीं किसी ने पूछा नहीं। कम से कम सरकार संगत नूं ये पता चले भी तुसीं खत्म क्यों किया। साडी वखरी होंद है वो कायम रहनी चाहिए है। अगर कैलेंडर के नाल वाकई साडी सारी कम्यूनिटी का कैलेंडर अपना है, अगर साडा होंदा सी इहदे नाल मैं नहीं समझदा किसी नूं कोई सरकारां नूं कोई नुकसान सी, कोई असीं वखवादी हो जांदा सी, ऐसा नहीं सी। तो साडी आइडेंटिटी नूं कायम रखण दे लई ये साडा प्रमुख मुद्दा है। तो जत्थेदार साहब ने असीं पिछले जब गुरपुरब की गल चली तां भी असां कहा सी जत्थेदार साहब इतनी नहीं हिम्मत कर जाओ, कम से कम अगर 2 धिरां ना उन्होंने कह दो भाई एक कोई सांझी डेट कर लो तुसीं कोई गुरपुरब आपस में पाटो धार ना करो। सरकारां दे विच साडीआं हास होणीआं बनदे हन 2-2 वारी साल गुरपुरब मनाए जाण, या बच्चे भी पूछते हैं पापा गुरपुरब कदों है, सरकार फोन करके DC के पूछते हैं भाई गुरपुरब की छुट्टी कदों करिए, फिर सानूं किधर होर देखना पैंदा है। इस करके और सब तो वड्डी गल वीर जी ये है कि ईसाइयां दा क्रिसमस डे 25 दिसंबर नूं आंदा है, उन्होंने एक डेट फिक्स की हुई है और दुनिया के बच्चे नूं पता है 25 दिसंबर नूं क्यों होंदा है। और सब तो बड़ा अफसोस कि साडे गुरु का प्रकाश पुरब होवे और साडा गुरु ये गल कहे जब ये कहें विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत, और सानू उस जंतरी का विपर की जंतरी का इंतज़ार करना पवे कि वह कदों आएगी तो कदों साडे गुरु की डेट फिक्स होएगी। एक साल दे विच 2 बार आ जाता, एक साल दे विच आंदा ही नहीं है। तो ये तो कदे हो नहीं सकता कि भाई अपने घर में असीं किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हर साल उस डेट नूं मनाते हैं तो गुरु दी डेटां बदल जावन। ਉਹਦੇ वास्ते एक ਵੱਖਰਾ कैलेंडर ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ कैलेंडर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ कैलेंडर ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ श्रीनगर गए तो वह सिद्धांत अकाल तख्त साहब श्रीनगर गया क्योंकि सिद्धांत नाल सी, सिद्धांत नाल सी। जिथे भी गुरु पातशाह गए अकाल तख्त साहब नाल जांदा रहा। साडी विरोधता जिहड़े उत्थे अकाल तख्त साहब ते सियासी धीर जिहड़ी बैठी हुई है जिसने उत्थे पर्टिकुलर तौर पर मैं ना नहीं लैना चाहंगा, इशारा मात्र संगतां जाणदियां ने जिन्हां ने कब्जा किया होया और वो ये चीज़ नहीं चाहदियां क्योंकि उन्हां दी BJP नाल भाईवालियां भी रहीआं
ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਤ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਛੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀ, ਲੋਬਾਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਸਟ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀ, ਮੀਰਪੁਰੀ, ਲੁਬਾਣਾ, ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਐਕਸ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਹੋਰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ DGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ 20x10 ਦਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੇਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਪੁਰਾ ਡੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਪੁਰਾ ਡੰਨੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਭਾਈ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਰੀਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜੰਮੂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਤ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ BGSY ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ